Good morning, students. On I think Tuesday, I have sent you define the terms of chapter first. So today we will read this chapter and I will explain you this chapter. Chapter number 1 is nutrition in plants. Plants ਦੇ ਵਿੱਚ nutrition ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? So your first question is what is nutrition? Nutrition ਕੀ ਹੈ? The process of taking food ਲੈਣਾ by an organism, ਕੋਈ organism ਕਿਵੇਂ food ਲੈਂਦਾ ਆ and it is utilization in the body, ਤੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ use, that is called nutrition. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ nutrition. ਜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੂਡ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ. એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਆਲ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਡੇ like playing, laughing, talking, walking, etc. So I will start from here. Nutrition. In the previous chapter you have read about food and it is nutritive value. ਤੁਸੀਂ food ਤੇ ਉਹਦੀ nutritive value ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ 6th class ਦੇ ਵਿੱਚ fat, protein, vitamin, minerals. ਠੀਕ ਆ. So you know that all living organism need food to sustain their life. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ. ਲਾਈਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਨਾ ਬਟ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਟ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਆ. ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਿਸ ਇਟ ਕੀਪਸ them healthy. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨੇਬਲ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ. ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ. ਠੀਕ ਆ. ਸੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਫੂਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ? ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਥੀਜ਼ ਇਨ ਕਲਾਸ 6. ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ. ਫੂਡ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ, ਫੈਟਸ ਦਾ, proteins da, minerals da, vitamins da. These are called the nutrients. Now next, modes of nutrition in plants. In this chapter we will study about the nutrition in plants, only in plants. There are two modes of nutrition in plants. ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ nutrition ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. Number 1 autotrophic, number 2 heterotrophic. Modes of nutrition in plants: autotrophic, heterotrophic. Autotrophic is done by green plants which make their own food. Heterotrophic is by non-green plants. Heterotrophic is again of 3 types: saprophytic, parasite and symbiosis. I will explain next these 3 terms. First we will start from here, that is autotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which organism make their own food. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ organism ਆਪਣਾ food ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, that is called autotrophic nutrition. ਹੁਣ ਆਪਣਾ food ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ plants that make their own food. So plants are called autotrophs. Plants ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Autotroph. Green plants which make their own food. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ. ਸੋ the process that helps in the formation of food in plants, that is called the photosynthesis. The process by which green plants prepare their food. They will prepare their food in the form of carbohydrates, simple glucose. ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ. ਠੀਕ ਆ.
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, दे विल मेक देयर फूड दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज की है प्लांट्स फूड। नाल ਉਹਦੇ फूड ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਟੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਟਾਰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੂਟਸ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੈਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸਟੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਸਟਾਰਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੀਵਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੀਵਸ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਸਟੈਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਆ। ਸੋ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫਾਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਨੀਡ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ। ਹੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਅ ਪਿਕ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਿਕ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਪੈਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਅਸੀਂ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ? ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕੁਛ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੈਪਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਫਲਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੈਪਲ ਪੈਟਲਸ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਰ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਡ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਪਲਾਂਟ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਪਲਾਂਟ ਆ? ਕੈਕਟਸ। ਇਹਦੇ ਲੀਵਸ ਫਾਲ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਵਸ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਵਸ ਦਾ ਕੀ? ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜਸ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਚੇਂਜਸ। ਮਤਲਬ ਲੀਫ ਕਾਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨੋਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਟ ਇਜ਼ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ? ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੀਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਹੇਅਰ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਇਜ਼ ਸਟੈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੈਮ ਇਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਹੇਅਰ। ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਈ ਲੀਵਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਪ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਪਲਾਂਟਸ ਟੇਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਰੋਮ ਏਅਰ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਟਾਈਨੀ ਪੋਰਸ। ਟਾਈਨੀ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਟੋਮੈਟਾ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਲੀਵਸ। ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਟੀਸਲਸ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੈਂਟੀਸਲਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ। ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਸੋਇਲ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਰੂਟਸ ਰਾਹੀਂ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਫ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ ਨੇ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਪਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਨਲਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨਲਾਈਟ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? 7 ਕਲਰਸ ਦੀ ਬਿਬ ਗਿਓਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਾਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਆ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਅਪ ਟੂ ਹੇਅਰ। ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਨੈਕਸਟ।